Good morning. Yes, today we are going to start our new chapter, chapter 2, diversity and discrimination. Yes, in the previous class we have studied about diversity. Yes, come on, tell me what is diversity. Yes, diversity is defined as the difference in terms of language we speak, then our cultural backgrounds, our religious rituals, etc. Yes, then what is discrimination? Discrimination means എന്താണ് discrimination? Discrimination means വേർതിരിവ്. That is another form of diversity. Discrimination means വേർതിരിവ്. So yes, in this chapter our first topic is difference and prejudice. What? Difference and prejudice. Yes, listen. A variety of things make us what we ate, such as how we live, the language we speak, what we eat, where, the games we play, and the things we celebrate are all influenced both by the geography and history of the place where we live. What? That is, we are എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? എന്തിലൊക്കെയാണ്? വെറൈറ്റി ഓഫ് തിങ്സ് മേക്ക് അസ് വാട്ട് വി എയ്റ്റ്, സച്ച് ആസ് ഹൗ വി ലിവ്, നമ്മളുടെ ജീവിത രീതി, ദ ലാംഗ്വേജ് വി സ്പീക്ക്, വാട്ട് വി ഈറ്റ്, വെയർ, ദ ഗെയിംസ് വി പ്ലേ, ആൻഡ് ദ തിങ്സ് വി സെലിബ്രേറ്റ്, ഓൾ ആർ ഡിഫറെൻറ്റ്, isn't it? Yes. Then, to get an idea about how diverse India is, just look at these points. That is what? There are 8 major religions of the world. There are 8 major religions, 1600 languages are there, and more than 100 dance forms are there. What are there? 8 major religions, then 1600 languages as people's mother tongues, and 100 dance forms. However, this diversity is not always celebrated. The reason being people are more comfortable with those that look, dress and think like them. Then these are not comfortable for them because they are different. There is difference. Then they may have a preconceived idea about these people. That is, they have difference. They are given inferior. That is prejudice means which we are making people negative and as a negative or inferior. That is, prejudice means to judge other people negatively, to see them as inferior. That is known as prejudice. അതായത് നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ എന്താണ് നെഗറ്റിവിറ്റി കാണുന്നത്, മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മൾ നെഗറ്റിവിറ്റി കാണുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രിജുഡൈസ്. അവരുടെ അവരെന്ത് ചെയ്താലും അതിൽ നമ്മൾ കുറ്റം മാത്രം കാണുന്നതും അവരെ താഴ്ത്തിക്കെട്ടി കാണുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? പ്രിജുഡൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. They may consider people who are different as strange or unfamiliar. They may have a preconceived idea about these people. One stereotype is considering villagers as ignorant and people in cities as money-minded and lazy. Next is stereotyped people. First we studied about what? Prejudice. That is, prejudice means, what is prejudice? To judge other people, what? To judge other people negatively, to see them as inferior. Judge other people negatively. മറ്റുള്ളവരുടെ നെഗറ്റിവിറ്റി മാത്രം കാണുന്നതിനെയാണ് prejudice എന്ന് പറയുന്നത്. Next is creating stereotype. Next is stereotype. What? One stereotype is considering villagers as ignorant and people in cities as money-minded and lazy. എന്താണ്? വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്? വില്ലേജിലുള്ള ആൾക്കാർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്, അല്ലേ? അവർക്ക് they have no അവർക്ക് എന്തില്ല? വില്ലേജേഴ്സ് ഡു നോട്ട് കെയർ അബൌട്ട് ദെയർ ഹെൽത്ത്. അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിനെ പറ്റിയൊന്നും അവർ നോക്കാറില്ല. ദേ ആർ ഫുൾ ഓഫ് സൂപ്പർസ്റ്റിഷൻ. ദെൻ പീപ്പിൾ ഇൻ വില്ലേജേഴ്സ് ആർ ബാക്ക്വേർഡ്. അവർ ബാക്ക്വേർഡ് ആൾക്കാരാണ്. അവർക്ക് എന്തില്ല? ആൻഡ് ഡു നോട്ട് ലൈക്ക് ടു യൂസ് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നോളജി. അവർക്ക് മോഡേൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നോളജി ഒന്നും അവർ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല. അവരെന്താണ്?
ബാക്ക്വേർഡ് ആൾക്കാരാണ്. അവരവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ പകുതിയും എവിടെയാണ് സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ ഫാംസ് അല്ലേ, കൃഷിസ്ഥലങ്ങളിൽ. അവർക്ക് മോഡേൺ ടെക്നോളജി ആയിട്ടുള്ള വേറെ അതിനുള്ള ഇൻസ്ട്രുമെൻസോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. ബട്ട് സിറ്റി ലൈഫ് ഇൻ ദ സിറ്റി ഈസ് വാട്ട് ഈസ് ഈസി. പീപ്പിൾ ഹിയർ ആർ ലേസി പീപ്പിൾ. സിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്? അവർ കഴിയുന്നതും ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നു അല്ലേ. അവരെന്താണ്? ലേസി പീപ്പിളാണ്. ഇൻ സിറ്റീസ് ഫാമിലി സ്പെൻഡ് വെരി ലിറ്റിൽ ടൈം വിത്ത് ഈച്ച് അതർ. എന്താണ്? ഫാമിലിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ്? അവർ തമ്മിലുള്ള അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കുറവാണ്. അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ അവർക്ക് എന്താണ്? ദേ വാണ്ട് ടു മേക്ക് മണി. അവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത മാത്രമേ ഉള്ളൂ. സോ ദേ സ്പെൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ടൈം ഫോർ മേക്കിംഗ് മണി. City people cannot be what? Trusted. They are cunning and corrupt. എന്താണ് പറയുന്നത്? സിറ്റിയിലുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെന്നാണ് പറയുന്നത്? കണ്ണിങ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെന്നാണ് പറയുന്നത്. ലിവിങ് ഇൻ സിറ്റി ഈസ് എക്സ്പെൻസീവ്. സിറ്റിയിലുള്ള ലൈഫ് എങ്ങനെയാണ്? ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ്? റൂറൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സിറ്റി പീപ്പിൾ, അർബൻ പീപ്പിൾ. റൂറൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അർബൻ പീപ്പിൾ. ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ റൂറൽ പീപ്പിൾ ആൻഡ് അർബൻ പീപ്പിൾ. Then here, that is one stereotype is considering villagers as ignorant and people in cities as money minded and lazy. These are the points. When our opinions about a section of people are always negative, then these became prejudice against them. What? Prejudice. That is when our opinions about a section of people, we always speak about about negative of peoples, then what? These become prejudiced against them. Then here come the point. Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. That is, prejudice means to judge. What is prejudice? Prejudice means to judge other people negatively or see them as inferior. We can be prejudiced about many things. എന്തിലൊക്കെയാണ് നമുക്ക് എന്തിലൊക്കെയാണ് പ്രിജുഡൈസ് ആവാൻ പറ്റുന്നത്? നെഗറ്റിവിറ്റി കാണാൻ പറ്റുന്നുള്ള മറ്റുള്ളവരിലെ എന്തൊക്കെയാണ്? പീപ്പിൾസ് റിലീജിയസ് ബിലീവ്സ്, the color of the skin, the region they come from, the accent they speak in, the clothes they wear and more. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെയാണ് അവർ വ്യത്യസ്തം കാണുന്നത്. their color of the skin, they speak, their accent means their way of speaking, their accent എന്താണ്? അവരുടെ സ്ലാങ്, അതിലാണ് their accent. പിന്നെ then their region, in everything. Then owing to prejudices about others, we don't want to form friendships with them and may even act in ways that hurt them. We sometimes people hurt the others in the form of prejudice. Then we have studied about prejudice. Next our topic is creating stereotypes. Stereotype means, what is stereotype? Stereo means what? What is it? Stereotype means എന്താണ്? മനസ്സിൽ വേണ്ടാത്ത തെറ്റിദ്ധാരണ, വേണ്ടാത്ത ചിന്തകൾ ഒരാളുടെ ഇതിൽ കൊണ്ടുവരിക. അതായത് വേണ്ടാത്ത ഒരു ചിന്ത കൊണ്ടുവരുന്ന അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത്? സ്റ്റീരിയോടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. How familiar are you with gender differences? There are gender differences, that is male and female, boy and girl. അല്ലേ? എന്താണ്? ആൺ പെൺ വ്യത്യാസമുണ്ട്. That is gender difference. When does it mean to be a boy or a girl? The statement they don't cry is generally associated with boys and men. എന്താണ്? men don't cry. എന്താണ്? പണ്ടേ ഒരു ഇതുണ്ട്. എന്താണ്? ആൺകുട്ടികൾ കരയാൻ പാടില്ല. നോട്ട് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഗേൾസ്. എന്താണ്? ആൺകുട്ടികൾ പെൺകുട്ടികളെ പോലെ അല്ല. എന്താണ്? അവർക്ക് എന്താണ്? അവർ കരയാൻ പാടില്ല എന്നൊരു ഇതുണ്ട്. ഈവൻ ആസ് എ ചൈൽഡ്, when boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often consider them by saying don't cry. എന്താണ്? കൊച്ചുനാളിലെ എന്താണ്? കുട്ടികൾ കളിക്കുമ്പോൾ ആൺകുട്ടികൾ വീഴുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ത് പറയും? ഏയ് ഡോണ്ട് ക്രൈ, യു ആർ എ ബോയ് അല്ലേ പറയും. എന്താണ്? യു ഷുഡ് ബി വെരി ബോൾഡ്. എന്താണ്? ബോൾഡ് ആയിരിക്കണം. യു ഡോണ്ട് ക്രൈ എന്ന് പറയും. അച്ഛനും അമ്മയും പറയും കരയാൻ പാടില്ല, നീ ഒരു ആൺകുട്ടിയാണ്, മോശമാണ്, കരഞ്ഞാൽ മോശമാണ്. ആ ചിന്ത തന്നെയാണ്. ദാറ്റ് മൈൻഡ് ഈസ് when boy became a male, അതാണ് ആ കുട്ടിയുടെ മനസ്സിലുള്ളത് അല്ലേ? എന്താണ്? ഡോണ്ട് ക്രൈ. then don't cry is generally associated with boys and
men. ആൺകുട്ടികളുടെ മനസ്സിലും പുരുഷന്മാരുടെ മനസ്സിലും ഡോണ്ട് ക്രൈ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും. Even as a child, when the boys fall and hurt themselves, their parents and other family members often consider them by saying, don't cry. You are a boy. Boys, don't cry. അതാണ് അവിടെയാണ് എന്താണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് കാണിക്കുന്നത്, ബോയ്സ് ആൻഡ് ഗേൾസ് എന്നുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് വരുന്നത്. സൂൺ ഈവൻ ചിൽഡ്രൻ സ്റ്റാർട്ട് ബിലീവിങ് ദാറ്റ് ക്രൈയിങ് ഈസ് എ സൈൻ ഓഫ് വീക്ക്നെസ്. അപ്പം അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അവരെന്ത് മനസ്സ് വിചാരിക്കും, കരയുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, ഒരു വീക്ക്നെസ് ആയിട്ടാണ് അവർ കണക്കാക്കുന്നത്. ഹി ഓൾസോ ഫീൽസ് ദാറ്റ് പീപ്പിൾ വുഡ് ടീസ് ഹിം, എന്താണ് ടീസ് ഹിം ഇഫ് ഹീ ക്രൈസ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദം, സോ റിഫ്രെയിൻസ് ഫ്രം ക്രൈയിങ്. എന്താണ് മറ്റുള്ള കരഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർ എന്ത് വിചാരിക്കും, മറ്റുള്ളവർ വിചാരിക്കും മോശമാണെന്ന് വിചാരിക്കും, മറ്റുള്ളവർ മോശമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും, കരയാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതാണ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ്, സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ബോയ് ആൻഡ് എ ഗേൾ. അനദർ കോമൺ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് ദ വേ ബോയ്സ് ആർ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ ഗേൾസ് ആർ. ഇതാണ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ്, ബോയ്സും ഗേൾസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. അതാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ബോയ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ക്രൈ. ദെൻ we accept without even thinking and start believing that each one of us must behave accordingly. എന്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യണം, വിത്തൗട്ട് തിങ്കിങ്, നമ്മൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കാതെ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കും അല്ലേ. we fit all boys and all girls into an image that society creates around us. എന്താണ് നമുക്ക് ആൺപെൺ വ്യത്യാസമുണ്ട്, നമുക്ക് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും പല പരിമിതികളും ഉണ്ട് അല്ലേ. ചില നമുക്ക് എന്താണ് ആണുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും വേണോ പുറത്തിറങ്ങി നടക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്, പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് മനസ്സിൽ എന്താണ് എപ്പോഴും ഒരു പേടിയുണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. We create a stereotype. So we fix people into one image. We create a stereotype, saying that those who belong to a particular country, religion, sex, race or economic background are stingy, lazy, criminal or dumb is using stereotypes. Then they are stingy and generous people everywhere in every country, religion, group, whether rich or poor, male or female. പാവപ്പെട്ടവനാണെങ്കിലും പണക്കാരനാണെങ്കിലും ആണാണെങ്കിലും പെണ്ണാണെങ്കിലും അവിടെ എന്തുണ്ട്, സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. എന്തുണ്ട് ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ട്. സ്റ്റീരിയോടൈപ്സ് സ്റ്റോപ്സ് us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. Stereotype എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, stops us from looking at each person as a unique individual with his or her own special qualities and skills that are different from others. Okay, then we have studied about prejudice and what stereotypes. Prejudice means എന്താണ്, what is prejudice? Prejudice means yes, creating negative mind. Then we accept without even thinking and start believing that each one of must behave accordingly. Then that is what is called stereotypes. Then next topic is inequality and discrimination. Discrimination occurs when people act on their prejudices or stereotypes not because of several reasons. Discriminations, inequality, you know inequality, വ്യത്യസ്തത. Discrimination also, what discrimination means എന്താണ്, different. Discrimination means വേർതിരിവിൽ കാണിക്കുക, discriminate ചെയ്യുക. Discrimination occurs when people act on their prejudices or stereotypes and because of several reasons. എന്തൊക്കെയാണ് reasons? People belonging to different religions can be an aspect of diversity. എന്താണ് different religion, there are diversity, but also can be a source of discrimination. Some people who may speak a certain language follow a particular religion. എന്താണ് റിലീജിയൻ വേറെ ആയിരിക്കും, ലാംഗ്വേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. We in specific regions or so may be discriminated against as their customs or practices
may be seen as inferior. അവരുടെ കസ്റ്റംസും അവരുടെ ഇതെല്ലാം എന്താണ് വ്യത്യാസങ്ങളായിരിക്കും, seen as inferior. Further, the matter of different economic background is not a form of diversity but of inequality. What? The matter of different economic background, there is difference in a financial background, economic financial background is not a form of diversity. It is not a form of diversity but of inequality. Rich or poor എന്നുള്ള എന്താണ്, പണക്കാരനോ പാവപ്പെട്ടവനെന്നുള്ള ഒരു ഇന്നിക്വാളിറ്റി ആണ് അവിടെ വരുന്നത്. Some people may experience both kinds of discrimination, that is they are poor and belong to groups whose cultures is not valued. എന്താണ് രണ്ടും കാണാം, എന്താണ് പൂവർ ആയിരിക്കും, അവരുടെ കൾച്ചർ എന്താണ്, അവരാരും അവർക്കാരും വില കൊടുത്തില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് എ ദളിത്. Om Prakash Valmiki. In the previous chapter we studied about Om Prakash Valmiki. He is a Dalit man and അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ സ്കൂളിൽ എന്തൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതാണ് വൺ എക്സാമ്പിൾ. ദളിത് പിന്നെ എന്താണ്, they are living in forest and their culture is not good. They are discriminated. They are poor and they belong to groups whose culture is not valued. Then tribals, some religious groups and even particular religions are discriminated against for one or more of these reasons. എന്താണ്, ആദിവാസികളുണ്ട്, അവരെന്താണ് കാട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവരുടെ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം അസ് ആയിരിക്കും, അല്ലേ, ഫ്രം അതർ പീപ്പിൾ ആയിരിക്കും. ദെയർ ലാംഗ്വേജ്, ദീസ് ആർ ഓൾ ഡിഫറെൻറ്റ്. യെസ്, ദീസ് ആർ ദി ടോപ്പിക്സ് ദാറ്റ് വി ഹാവ് ടുഡേ completed. That prejudice and then prejudice and stereotypes, create stereotypes. Then we have studied about what? Inequality and discrimination. In inequality and discrimination, one point, in stereotype we have one more point, that is Muslim girls. Here Muslim girls are not allowed to Muslim girls are not allowed to study. എന്താണ്, in olden days മുസ്ലിം ഗേൾസിനെ പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. അത് തന്നെയാണ് എൻറ്റയർലി അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിന് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ. മുസ്ലിം ഗേൾസിനെ പഠിക്കാൻ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല. ഗേൾസിന് they are treated as they are used to do household activities. വീട്ടിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു എന്താണ് മുസ്ലിം ഗേൾസിനെ പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിട്ടിരുന്നില്ല. വീട്ടിലുള്ള ജോലികൾ ചെയ്യാനായിരുന്നു അവരെ നിർത്തിയിരുന്നത്. മുസ്ലിം ഗേൾസിന് മാത്രം, എസ്പെഷ്യലി മുസ്ലിം ഗേൾസ്, പണ്ട് കാലത്ത് പെണ്ണുങ്ങളെ തന്നെ പഠിക്കാനേ, ഗേൾസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു സ്റ്റഡി, പെണ്ണുങ്ങളെ പഠിക്കാനേ പഠിക്കാനേ വിടില്ലായിരുന്നു. മുസ്ലിംസിൻ്റെ ഇടയിൽ അത് കൂടുതലായിരുന്നു ഓൾഡൻ ഡേയ്സ്. ബട്ട് ഇൻ കേരളയിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ്, ബസ് സർവീസസ് ആർ ദെയർ ആൻഡ് സോ പീപ്പിൾ ക്യാൻ, ദർ ഇസ് നോ ഡിസ്റ്റൻസ്. സ്കൂളും വീടും തമ്മിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒന്നും അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ദേ ആർ അലൗഡ് ടു go to school. That is one point for stereotype. Yes, then we have studied about prejudice and stereotype. Then what? Then inequality and discrimination. As prejudice, you know what is prejudice? Yes, come to the point. Prejudice is defined as prejudice is what? Seeing negativity or inferior അതിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത്, prejudice. Yes, hope you have. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇത്രയും പഠിച്ചു. ദെൻ ഡിഫറൻസ് ആൻഡ് പ്രിജുഡൈസ് പഠിച്ചു. ക്രിയേറ്റിംഗ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് പഠിച്ചു. സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിൽ എന്താണ്, ബോയ്സ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു ക്രൈ, അതാണ് അവിടുത്തെ ഡിഫറൻസ് പറയുന്നത്. പിന്നെ മുസ്ലിം ഗേൾസ് ആർ നോട്ട് അലൗഡ് ടു സ്റ്റഡി ഇൻ സ്കൂൾസ് ഇൻ ദ ഓൾഡൻ ഡേയ്സ്. യെസ്, ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് പറയുന്നത്, സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇൻഇക്വാലിറ്റി, വാട്ട് ഈസ് ദാറ്റ്, ക്രിയേറ്റിംഗ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പ് പഠിച്ചു. ദെൻ ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ പഠിച്ചു. ഇൻഇക്വാലിറ്റി ആൻഡ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷനിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ്, നമ്മൾ ആ ദളിത് ഒരു കാസ്റ്റിന് വരുന്ന അവരുടെ കൾച്ചറും അതുമൊക്കെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. നമ്മുടെ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകിയുടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞ ലെസണിൽ പഠിച്ചു. പിന്നെ അത് അവിടെ തന്നെയാണ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നമ്മൾ പഠിച്ചു. അപ്പോൾ ഓം പ്രകാശ് വാൽമീകി ഈസ് എ ദളിത് ഫാമിലി, ഫ്രം എ ദളിത് ഫാമിലി. ഹി ഹാസ് ടു ഫേസ് മെനി has to face many problems in his school. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ കൾച്ചറൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. ഹിസ് കൾച്ചർ ട്രൈബൽ, ഹി ഈസ് എ ദളിത് മാൻ.
ഹിയർ ഓൾസോ ട്രൈബൽ കൾച്ചറിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താണ്, ദേ ആർ ഓൾസോ വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടുത്തെ ഈ ടോപ്പിക്കിൽ പഠിച്ചത്. അപ്പോൾ ഇത്രയൊന്ന് നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുക. ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായത്. ഹോപ്പ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദിസ്. യെസ്, ദെൻ the next day we can come to the next topic. Okay, thank you.